साईराम समस्त मोर प्रणाम। आज गोटे आम संसार भितर जड़े संसार तो संसार को आई तो संसार भितर आम अच्छे किसी दुख सुख जड़े गृहिणी बा माटे सी मत सब बेले मानती आ प्रश्न भी पचारि था कारण मु जड़े मूर्ख बोली से बोधे जानी ना एमती मो निजी को खुशी करने कहीं कहली ना मु तो तांको भली एते ज्ञानी गुणी नुहे। प्रभु जी मुंडेबा मुझे मुंडे चली अधिका भी मुझे आशा करेनि। तेणुक माँ जनक मत प्रश्न करते जे मु जिते बड़े टिके प्रभु को डाकवा चाहूँगी किए ना किए मत बाधा दौरान जेहेतु आमे केते साधु सन्थक महापुरुषों मुहर आम शुणीचे जे जो मैंने सन्यास नौकरी कि बाहर को जाऊँच सी बहुत डेरी भी पाऊना भगवान को सेमती ग्यारंटी भी दे पारिनी मुझे मतरे जे आम एत वर्ष साधन कलापर प्रभु को किंची शब्द पाइचु देखा भी असंभव। तेणुक तार भितर गोटे गोटे ज्ञानी गुणी लोक कही था आम संसार भितर रहीकि भी प्रभु को डाकी पारिबा किए कहती मानस पटरे डाकी पारिबा बेसी पूजा आराधना दरकार नहीं। तार भितर देखंतु जो माने हिमालय हो जोठी हो साधन करुचंदी जदि से घंटा घंटा साधन न करिवे तांको सिद्धि प्राप्त तो होनी तांको मतरे कारण से तो जाइछंती सेठी पाई ना संसार करि सारला परे भी देखिबे से घर छाड़ी कहीं ना आम भगवान को शीघ्र पाइबा आमको कहीं डिस्टर्ब करेनि आम भगवान को शीघ्र पाइबा। ये दीटा कथा मु कहबी जड़े साधु जड़े कहते जे तुम गृह रहीकि साधन कर भगवान को पाइपर किंतु आउ जड़े साधु कहती जे आम बाहर को जदि जाऊँ निरोलारे टे प्रभु को डाकिक आम साधन सिद्धि हम मु तो एत बड़ कथा कहीपरुनी कि बुझे पारिनी से माँ जन को खाली एति कहबी जे आपण जीवन में जमती घटना घटे आमे माने भी से गृहिणी होगी से संसार भितर घर करके आमे भी सेमती फेस करुचु कहीं ना मो मतरे जिते मो ठार से शुणा चाहिए मु क्या पचारिकी कहूनी कारण मो मन में जोटा आसे मुझे कहे आमे जदि संसार भितर रहीकि सिद्धि बा साधन करने को चाहूँचे जदि संसार रे रही आमे शांति अनुभव करुचे आम परिवार रे समस्ते भल लोक साधु भली लोक प्रार्थना कौन जानते पूजा कौन जानते भगवान को भल पाइबा कौन जानते भक्ति कौन जानते तांको बुझेबा को पड़िबनी। से भली संसार भितर आमे जदि शांति रे अच्छे शांति रे बंचीचे ताहले आमे जहाँ साधिबा सेटा हमर सिद्धि हम कारण आमको आउ डिस्टर्ब करने को कहीं नथिबे कारण समस्ते ज्ञान कौन जानी भक्ति कौन जानी आम संसार भितर आम फैमिली भितर जेतिक जन आम अच्छे संसार तो संसार को बुझौनी आम फैमिली भितर जो आम संसार करिचे तार भितर ये सब भल भल लोक मैंने कही था साधु मैंने कही था संसार भितर रहीकि भी प्रभु को आम पाइपर किए बाहर जाए साधन कलापर भी संसार छाड़ी सी भी प्रभु को पाइबे बोली आशा अच्छी से तो संसार छाड़ी आ सी केते दूर पाइले न पाइले सी तो तांको जना किए पाइछि से तांको जना किए न पाइछि भी तांको जना। तेणुक माँ जनक जो प्रश्न कले मो मतरे यदि आम संसार भितर रही संसार करिछे जदि शांति भलिया लोक थिबे ताहले आमर साधन सिद्धि निश्चित होउछि बोली आमे एतिक विश्वास रखिबा कारण आमको आमर साधन सिद्धि होउछि कि नहीं प्रभु को जना किंतु आमको जदि जेतेबेले आत्मा को शांति मिले आज मु पूजा करुछि आज मते कहीं गाली गुलज करना कि आज मते शांति लगुच पूजा घरे बहुत शांति लगुच से आप निजे निजे सिद्धि है बेले आपणकर जो साधिले सिद्धि है बेले आपन को लगिला जो पूजा कले साधिबा तो अलगा
କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଡାକି ଚାଲିଛେ, ଡାକିନେ। ତାରି ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଦୁଇଟା କଥା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତି ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ସାଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି, ସେଠାରେ କେବେ ସିଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫିଲ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ ନା। ଅଶାନ୍ତିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ତ ଏକରେ ପୂଜା କରନ୍ତିନି, ସେ ସବୁବେଳେ ତ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କାଟାଗୋରୀ ଲୋକ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମେ ଏକାଠିଆ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବା, ଆମେ ଭଲ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଭଲ ଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିଆ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବେ, ଆପଣ ସେଇ କାଟାଗୋରୀର ହେଇଯିବେ। ସହିପାରିବେନି, ଲାଷ୍ଟକୁ ହାତ ଉଠେଇବେ, ପାଟି ଖୋଲିବେ। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଟନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କ'ଣ ସାଧନ କରିବେ? ଘର ଭିତରେ ରହି, ସଂସାର ଭିତରେ ରହି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଯାଇଥିବେ, ଭାବିଥିବେ ଆଜି ଟିକେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହେବି, ଦିଟୋପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଡ଼େଇବି, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କର୍ପୂର ଆଳତି କରିକି ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜଣାଇବି, ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ହେବେ। ଏମିତି ଭାବନାରେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ। ସେତିକିବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଟର କଟର ଏତେ ବଡ଼ ଆବାଜ କରିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ଚିଲେଇବେ, ଏ ଜିନିଷ ପାଇଲେନି, କ'ଣ ବସି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏତେ ରଖିଥିଲି, କିଏ ସେ ନେଲା। ସେ ଖୋଜିବେନି, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। କାରଣ ସିଏ ଅଶାନ୍ତିଆ ଲୋକ କହିଲେ ନା। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିନଥାଏ, ସେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକରି କ'ଣ ସାଧନ କରିବେ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ବହୁତ ସମୟ ପୂଜା କରିଦେଲି, ମୋର ସବୁ କାମ ସାରିକିରି ପୂଜା କରିଦେଲି, ଯଦି ସେଦିନ ପରିବାରରେ ଭଲ ଅଛି ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାରରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ତତେ ସେଇ କଥା ଆଗ ଉଠେଇବେ। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତୁ ଏମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏଇ ମତରେ ମୋର କ'ଣ ସାଧନ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବ ଭଳି ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ଭଳି ଲୋକ ଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଘରେ ରାମତାଳି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ମୁଁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବି, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପକାଇବେ। ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ପକାଇବେ, ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପୁଣି ଖାଲା ଡିପିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏକାଠିଆ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥାଏ। କାରଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବା ଦରକାର, ଘୃଣା ମିଳିବା ଦରକାର, ଆମେ ଯାଇକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଆମେ ଖାଲି ପୂଜା ଘରେ ବସିବା, ଆମକୁ କିଏ ଅଶାନ୍ତି କରିବା, ଇଏ ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି। ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ରୂପରେ, ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଯା ଏଇଆ କରିବୁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ସାଧନ କରିବୁ କି ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ। ଜଣକୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତି ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ମତ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ଦେଇଥାଏ, ଉଦାହରଣ ନେଇ ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁ ରିଏଲ୍ ଅନୁଭୂତି। ମୋ ମତରେ ଯଦି କିଏ ବାଧା ଦେଉଛି ପୂଜା ଘରେ, କି ଶାନ୍ତିରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେଉନି, ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେଉନି, ସେ ସମୟରେ କିଛି କାମ ପଡ଼ିଲା ବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେତିକିରି ସାଧୁପଣ ଥାନ୍ତା, ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ଏଠି ମୁଁ ଏ ଲୋକକୁ ଟର୍ଚର୍ କରୁନି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଘଉଛି ମୁଁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯେ ମୋତେ ସେ ଶାସ୍ତି ଦେବେ, କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଯଦି ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ସିଏ ଭାବି ଦିଅନ୍ତେ ନା ନା ସିଏ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଡାକିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ନା, ସେ ତ ନିଜକୁ ନିଜେ କାହା କରୁନି, ଝୁଣା ଧୂପ ଟିକେ ଦେଉଛି, କି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଟିକେ କରୁଛି, କି ସକାଳ ପୂଜା କରୁଛି, କି ଅଗରବତୀ ଟିକେ ଜାଳୁଛି, କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କେମିତି କରିବି? କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି।
ମୋ ମତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଘରେ ବସିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହୁନି। ତେଣୁକରି ସେ ଆଉ କାହା ଭଲ ପାଇବାକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ କରୁଛି, ନ କଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିବେନି ଯେ ସେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଅହଙ୍କାରରେ ବଢ଼ିକି ତା ଶତ୍ରୁ ତାକୁ ବେଶୀ ତାକୁ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି, ଯେଉଁଟା କ୍ରୋଧ ତାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କଲାଣି, ତା ଅହଙ୍କାର ତାକୁ ଆୟୁଷ ହାନି କରିକା ଗଲାଣି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଲୋକ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛି, କିଛିଟା ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଆର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲାଣି, ଆର କିଛି ଖରାପ ସମୟ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଏମିତି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥାରେ କହନ୍ତି ଏଇଟା ଋତୁଗର୍ଭ ହେଲାଣି, ଏଇଟା ମରିବ। କାହିଁକି ଏ ପାଟିରେ କହନ୍ତି? ନା, ସହିପାରନ୍ତିନି, ଅନ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ ଯେଉଁଟା କରିପାରନ୍ତିନି। କେତେ ଜଣେ ସହିବ? ଏମିତିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପଛଉନାହାନ୍ତି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମର। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ମାଆକୁ ଏତିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ପରିବାରରେ କିଏ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପୂଜା ଘରକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼। ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜି ହେବେନି, ମୁଁ ଜାଣେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କରିବେ, ଜବରଦସ୍ତ ସେଥିରେ ପୁରେଇବେ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ପୂଜା ତ କରିବେ, ଫୋପଡ଼ା କଚଡ଼ା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଡ଼ିରେ ଆଖିରେ ଅନେଇବା, ବାସନ କୁସନ କାଚିବା, ବସ୍ତ୍ର ଫୋପାଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସିନଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି କି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋର ଭାବିଲେ, ସଂସାରକୁ ମୋର ଭାବିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କରେ? ସଂସାରକୁ ମୋର କେବେ ଭାବିଲେନି, କାରଣ ସେ ସବୁ ଅୟସକୁ ମୋର ଭାବିଲେ, ଧନକୁ ମୋର ଭାବିଲେ, ପରଙ୍କ କୁସଙ୍ଗୀ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭାବିଲେ। କାହାକୁ ହାଣିବୁ, ମାରିବୁ, ଶୋଧିବୁ, ମଦ ଖାଇବୁ, ଏସବୁ କଡ଼ା ପାନ ଖାଇବୁ, ଗୁଟଖା ଖାଇବୁ। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ହେବ? କେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ? କେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବେ? କାହିଁକି ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ? କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ରେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ମୋତେ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ମୋ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ସମୟରେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ସେ କରିବେ, ଦୁଲ ଫୋପଡ଼ା କଚଡ଼ା ହେବେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିଦେବା, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ସେତେବେଳେ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ବି ହସିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ହସିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ତାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଲୁ ରେ? ମୁଁ ତା ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛି ମୁଁ ତ ଏକରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇକରି ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କରୁଛି। ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ବି ତା ଭିତରେ ଦେଖାଉ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଚ୍ଛା ଠାକୁର କତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିବା। ନାମ ଭଜନରେ ବେଳେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇକରି ଆଖିରେ ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ନାମ ଭଜନରେ ନାମ ଧରିକିରି କି ପ୍ରବଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରବଳ ନିଦ ଆସିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ସିଏ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ନା ଭଲ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନା ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶୋଇ ପକାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ତ ପ୍ରଥମରୁ କେବେ ସେତିକି ସମୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାଖେଇଲେ, ଛାତିରେ ଆଉଜେଇଲେ, ଚୁମା ଦେଲେ, ପୋଛି ଦେଲେ, ନାଳ କଙ୍କାର ପୋଛି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ହସିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇକି ଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଟାଣିଲେ ବି ଅଲଗା ଲୋକ ସେ ଯିବେନି। କାମୁଡ଼ି କେମିତି ଯଦି ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଧରନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ମାଆକୁ ହଉ, ପିଇସିକି ହଉ, ଭାଇ ମାଆକୁ ହଉ, କୁଳେଇକୁ ହଉ, ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇଥିବ,
ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପିଲାକୁ ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଆଖି ଦେଖେଇବ ଅଣଉଢାଳରେ, ଉପରେ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ, ତା ମା ଆଗରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାରେ ଚୁମ୍ପଟିକିରି କୁନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦେଉଥିବ, ସେ ଛୁଆ ପାଟି ଖୋଲୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଭୟ ରହିଲା, ନା ମୋତେ ଇଏ ମାରିଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ତା କତିକି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭୋଗ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜଣେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, କମେଣ୍ଟ ମାରୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ପଶେଇନି, ଆଉ ଯିଏ କଲେ ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି, ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୋଇନି, ଆଉ ଯିଏ କଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ କରିଛେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଠିକା ନେଲେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପିଲା ଭୋକ କଲେ ମାଗୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପିଲାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ କି? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, ଡେରି ହେଲାଣି। ଆପଣ ବା ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସେ ମାଗନ୍ତୁ ନ ମାଗନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାଟି ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ କରିବା। ଭକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଟା ତ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ ରଖିଛେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। କି ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲା ନ କହିଲା ସେ ଛାଡ଼, ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେ ଭୋଗିବା, ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ନାରୀଟିଏ ତ ପୂଜା କରୁଛି, ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରି ସେ ସେଇଠିକି ଯିବ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଅଧେବେଳ ଇଚ୍ଛା ହେଇନଥାଏ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସବୁ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବଅଂଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ନିଦ ହଏନି, 3ଟା ରାତିରେ ଉଠିଯିବେ ସେମାନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଟିକି ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରେଇଲ, ସେ ତମକୁ ଆଗ ଭୁଇ କୁଟି ଦେଇଯିବେ। ତତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋତେ ପଠେଇଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ମାଆକୁ ବି କହୁଛି, ସେ ମା ଜଣକ ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି କହୁଛି। ଆମେ ବରଂ ମାନସ ପଟରେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କିଏ କରୁଛି, ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ମୁଁ ମୋ କଥାରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଇ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋତେ କିଏ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଦେବ ପୂଜାକୁ ଭଲ ପାଏନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯଦି କାନ୍ଦିଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ମୋତେ କିଏ ବିନା ଦୋଷରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କାରଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାତି ସାରା ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ମୋର ସକାଳକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ରାତିରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ପାଇଛି, 3ଟା 4ଟା 2ଟା 2:30 ବେଳୁ ମୋର ସମୟ ମିଳିଗଲା। କାରଣ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ପାଇନଥିବେ ନା। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ସେଠି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେ ତୁ ମୋତେ ଚାହାଁ, ମୋ କଥା ଭାବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଆମର ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆମେ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଆମେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆଉ କିଛି ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁନଥିଲା, ଭକ୍ତି ଆସୁନଥିଲା, ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ, କେତେ କ'ଣ ଅଭିମାନରେ ମାନେ ଛୋଟ ବେଳର ଦୁଃଖ ହିଁ ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲି, ଏମିତି ଚାଲୁଥିଲି, ଏମିତି ଖାଉଥିଲି, ଆଜି ଏମିତି ଆସିଲି, ଏମିତି ମୋତେ କିଏ କଲେ, ଏମିତି ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ, ଛୋଟ ପିଲାଦିନର କଥା ଭାବିକିରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେ ସମୟ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଲା, ସେ ଆଖି ତ ଧନ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନ ପକେଇଲେ ଯାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନ ପକେଇଲେ ଯାଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆସିବନି। ଆଖି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଖିରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ବୋହିଥାଏ, ଅଲଗା ବେଳେ କାହିଁ ଲୁହ ବୋହିବ? ସେତେବେଳେ ଆଖି ବି ଭାବୁଥାଏ, ହେ କିଏ ଟିକେ ମୋତେ ମନେ ପକାନ୍ତାନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାଟା ପଚି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ମାଂସ ଲାଗିଯାଉଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଟନେସ୍ ରହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜିମ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ, ଯୋଗ କଲେ, ଯାହା କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ହଲିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ବସାସ ଲାଗୁନି? ଆଖି ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ 2 ଟୋପା ଲୁହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ସଫା ବି ହେଇଯିବ। ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଯଦି 2 ଟୋପା ଲୁହ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଯେମିତି ଆମର ହେଇଯାଇଥାଏ, ବଡ଼ି ଉଶ୍ୱାସ ଲାଗିଥାଏ, ଆଖି ବି ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ତ ଆମକୁ ଏତେ ଖେଳପଳାରେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ କାନ୍ଦୁନା, ଲେମ୍ବୁ କମଳା ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉ ନା ନାହିଁ? ଆଖି ଟିକେ ସଫା ହେଇଯିବା ଦରକାର।
विश्वास करेंगे आखि पोड़ुव आम जाचु कमला पकड़े प्रबल पोड़ किंतु आम आखि फुटीज कि कौन हम कि ना आम लक्ष्य रहा आम आखि के सफा हवा दरकार ये ना ना आम आखि पूरा काच बागिया हवा दरकार कहीं से आम आखि काच नाला आम ये जन्म छोट हेले तो कम बयस आम आखि खराब हो जाता काच बागिया तो देखा जाऊला पुणी ता भर आम भल पाइबा टे चिपुड़ी देले पोड़ू पछे किंतु आखि सफा हवा दरकार प्रबल लुह गदा हो पड़ो कि शांति आखि की लगी थाए सुंदर देखे तो आखि लाल टकटक हो जाइए कि आमको लगे मो आखिटा लाल होगला मैंने पूरा काच बागिया हो जाए एबे किंतु कांदीबाकू जदि समय ना आपण आखि देखिए कम दिन अदृश्य देखा जाऊनी तेणुक मझे मझे आम प्रभु पाखे जितेबाला आम ड्यूटी भाविक सेवा करुचे आसुनी कि जितेबाला आम कि क्या दुख पाचे से प्रभु पाखे आप देखो भक्ति बस सेमती ड्यूटी करेंगे भक्ति आसबनी आप लुहेबनी से समय आप जब किए गोटे खराब कर गाड़ी देती फटाफट प्रभु कथी मन पड़े देखिले प्रभु मुझे भूल करनी मत केमी से कौच कहीं कौच तो गोटे भल बुद्धि दिए ना तो सुधारी दिए ना कहीं मत दुख दूँ कौन मुझे भूल करी केते कौन आम प्रभु पाखे कही सांगे सांगे आखिर गदा है बोले प्रभु से हसी था प्रभु खुशी होता कारण भक्तर आखि लुह प्रभु को बहुत शांति दे थाए ता सहित भक्त को शांति मिलता है जे मु प्रभु दी टपा लुह झाड़ी कि भगवान से बहुत खुशी होता तेणुक माँ आपण को उत्तर तो आप पाई सारी थे जदि भल लगे निश्चित मेसेज करेंगे आउ सविता माँ तो मेसेज 100 ओभर हो गला आउ डली माँ प्राय 70 बोधे हो काउंटिंग सब होची ना आउ मु तो किछि भी माने सब्सक्राइब करने को कहनी पुओ मते मना करे बो किछि दरकार नहीं आम टे सेवा करुचे जहाँकर इच्छा है से सब्सक्राइब निश्चित करेंगे धर तो भिडटा बाबा विषय कहूँ कि महाप्रभु विषय कहूँ जदि लोक होते सी तो निश्चित खुशी है सब्सक्राइब करेंगे कहे ना काली की कौन भिड आसो मुझे देखी ना ता भितर टिके खुशी करदे मजा करदे प्रभु कथा कहीदे कारण सब बेले ये गरीब झीटे दुखिनी झीटे सब जो दुखे रहे आपण मान सागर सेयार करके मो दुख सुख मत खुशी लगे प्रभु पाखे मोर लुह जड़े दिए देखा जाओ जी मनुष्य जन्म तो प्रभु देइचंती जदि से दुख देइचंती से मोर चिंता ना दुख तो तांकर सुख तो तांकर तेणुक सी तो विश्वर नियंता सी जहाँ निष्पत्ति ने आम तो काटी पारे किंतु सब बेले मु प्रभु डाकी था जदि 4 दिन मु खुशी रे रही गले निश्चित मु किछि ना किछि प्रभु को कही था रास्ता आपण बाहर करंतु टिके 2 टोपा लुह मो आखिर बोहू कारण आखि भी तो अपेक्षा करिछि ना कांदीबा पई आपण जदि बुझी पारुचंती ताहले केबे मन दुख करंतुनी आ जो माने कष्ट दउचंती कमेंट करूचंती खाली सेतिकी डाकुची भगवान तांकर मंगल करंतु खाली एतिकी कहिबा आमे तुमको अभिशाप देले फलिबनी कि आमे तुमको आशीर्वाद कले भी तमे बड़ लोक हबनी सृष्टिकर्ता ईश्वर सब देखुचंती बस आमको आम कर्तव्य करने को दियो तुमको तुम व्यवहार पाए प्रभु बुझे बस एतिके रहूची जय श्री साई भले समस्ते रुहंतु।